جب تک افغانوں کو امن سکون نصیب نہیں ہوگا پاکستان بھی حقیقی امن حاصل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اجرت میں انخلا غیر دانشمندانہ ہوگا۔ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ بین الاقوامی مذاکرات کا دور مزید مشکل ہو سکتا ہے، جس کے لیے تحمل و مفاہمت کی فضا درکار ہے۔ عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون۔ بطور مجرم اور اشتہاری نواز شریف کو سیاست پر بھاشن زیب نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ نیب کیسز کے باعث گھیرا تنگ ہونے سے اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن ارکان استعفیٰ دیں گے تو نئے الیکشن کرائیں گے۔ پی ٹی آئی دوبارہ اکثریت حاصل کر لے گی، میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان 22 کروڑ عوام کے نڈر بہادر لیڈر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں امت مسلمہ کی نمائندگی کی۔ انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ۔ نواز شریف اینڈ کمپنی آج کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، جب حکومت میں تھے تب نوٹ کو عزت کی بات کرتے تھے۔ بلاول صاحب تحریک چلائیں۔ ضرور چلائیں، اپوزیشن کا حق ہے تحریک چلانا۔ بلاول 6 روز میر پور خاص میں ہیلی کاپٹر لے کر پھرتے رہے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا۔ پریس کانفرنس۔ فیصل آباد انڈسٹریل زون میں 200 ایکڑ پر میڈیکل آلات بنانے کا زون قائم کیا ہے۔ فواد چودھری۔ 1.4 ارب ڈالر کی میڈیکل آلات کی امپورٹس جو ہم کرتے ہیں بہت کم ہو جائے گی، وفاقی وزیر کا بیان۔ عدالت عظمیٰ کا ہم پر دباؤ ہے، لوگ اپنا بندوبست کر لیں، ہم نے تجاوزات گرانی ہی گرانی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے۔ کل کراچی سرکل ریلوے کا نقشہ دے دیں گے، نقشہ دے کر لوگ اپنا بندوبست کر لیں گے۔ بے دخل لوگوں کو بسانا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ شیخ رشید۔ سیاست پر آج نہیں کل بات کروں گا، آج میں صرف سرکولر ریلوے کے لیے آیا ہوں۔ ریلوے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا عمل کرے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے پر وفاق اور سندھ ایک پیج پر ہیں، کوئی لڑائی نہیں، منصوبے پر 10 ارب سے زائد رقم خرچ ہوگی۔ پریس کانفرنس۔ اسپیکر کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے بلائے گئے اجلاس کو مسترد کرتے ہیں شہباز شریف۔ گلگت بلتستان حساس قومی معاملہ اور کشمیر کا سے جڑا ہے، اسپیکر کو انتخابی امور میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ صدر طلال چودھری پولیس کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں، شباش گل۔ طلال چودھری ہسپتال کا بل ادا کیے بغیر چلے گئے ہیں، معاون خصوصی۔ ووٹ کو عزت والے ڈرامے کا ڈراپ سین قوم نے بھی دیکھا ہے، شہباز گل۔ شہباز شریف ایک طرف انتخابات پر سوال اٹھاتے ہیں، دوسری جانب انتخابی اصلاحات کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بیان۔ طلال چودھری پر تشدد کے معاملہ میں تشکیل دی گئی پولیس کمیٹی نے انکوائری شروع کر دی۔ طلال چودھری کا بھی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا، انکوائری مکمل کرکے حتمی رپورٹ پر کارروائی۔ طلال چودھری ہسپتال سے ڈسچارج، بیان ریکارڈ کرنے والی پولیس ٹیم ناکام واپس لوٹ گئی۔ طلال چودھری کو صحت مند ہونے پر ڈسچارج کیا گیا، اسپتال انتظامیہ ڈسچارج سلپ نہیں دکھائے گی، پولیس۔ بیگم صفدر ایوان نے طلال چودھری کو بچانے کے لیے ڈبلیو ٹرن لیا، فیاض چوہان۔ رات کو 3 بجے کی جانے والی تنظیم سازی کا رد عمل ہڈیاں ٹوٹنے کی شکل میں آتا ہے، وزیر اطلاعات۔ اے پی سی میں نواز شریف کی تقریر پر تنقید کرنے والے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سی بات غلط کہی ہے، ساجد میر۔ نواز شریف نے جو کچھ کہا وہ درست ہے، آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں کی روشنی میں چلنے والی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ضیاء الدین یونیورسٹی کے 17ویں کانوکیشن کا انعقاد، 557 طلباء کو اسناد تفویض۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر یہ پہلا موقع ہے کہ ضیاء الدین یونیورسٹی کا 17واں جلسہ تقسیم اسناد ورچوئل منعقد کیا گیا، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی سمیت 557 گریجویٹس کو اسناد تفویض کی گئی، جبکہ نمایاں کارکردگی کے حامل 10 طلباء طالبات کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں ضیاء الدین یونیورسٹی کی پرو چانسلر ڈاکٹر ندا حسین کی جانب سے نمایاں کارکردگی کے حامل 10 طلباء طالبات کو سر ضیاء الدین گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں ارمینہ انیس MBBS، شیزہ احمد BDS، منزہ ناصر DPT، ماریہ زاہد اسپیچ لینگویج تھراپی، راجر مسیح نرسنگ، انمتا ریاست میڈیکل ٹیکنالوجی، CLS قیوم علی شاہ میڈیکل ٹیکنالوجی، شرن بیر جلال فارم-D، منیرہ محمد زری والا بایو میڈیکل انجینئرنگ، ثانیہ یوسف میڈیکل سائنس شامل ہیں۔ جامعہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور شیخ زاید چلڈرن اسپتال کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سینئرز نے سرکاری اسپتالوں میں سہولتوں کی کلی کھول دی۔ سالانہ 2.5 لاکھ بچوں کا اندراج ہو رہا ہے، سرکاری وارڈ نجی پیسوں سے چلائے جا رہے ہیں۔ سہولتوں کے فقدان اور مریضوں میں اضافے کے باعث نومولود بچوں کی شرح موات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
प्रोफेसर सैफुल्लाह जामड़ू गुज़िश्ता 20 रोज़ से तमाम सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के बायकॉट के बाद ज़ेरे इलाज मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वार्ड की सफाई तक मरीजों के वर्सा कर रहे हैं। प्रोफेसर हाकम अबड़ू। मरीद के जीटी रोड पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने LPG गैस के टैंकर के टायरों में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए बिला मज़ीद ताख़ीर इक़दामात करे। सनाउल्लाह अख्तर। इस तरह बल्दियात बारे हुकूमत खलूस नीयत से मुतल्लिक बेबुनियाद शकूक का खात्मा होगा। सदर दिफाई तंजीम अल-अख़ूद। लक्की मरवत से तल्लुक़ रखने वाला मौलाना हाफ़िज़ कारी सफ़ीउल्लाह ने गोमल यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MPhil मुकम्मल कर लिया। लक्की मरवत NNI लक्की मरवत के इलाका तजोड़ी से तल्लुक़ रखने वाला मौलाना हाफ़िज़ कारी सफ़ीउल्लाह ने गोमल यूनिवर्सिटी DI खान से इस्लामियत में MPhil मुकम्मल कर लिया। यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियत के प्रोफेसर और सुपरवाइजर नुमान की ज़ेर निगरानी उन्होंने शकीन के निज़ाम इस्तख़बारात पर तहक़ीक़ी मकाला लिखा। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने आलमी अदालत इंसाफ जाने का ऐलान कर दिया। हमारा मुतालबा FIR की कापी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली को सारी मालूमात तक रसाई है। रमीशन कमार की शरीमती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी दुनिया हिंदुस्तान में गैरवा पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के अफराद के कत्ल के खिलाफ फौरी इक़दामात उठाए। उलमा कौंसिल। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के अफराद के हिंदुस्तान में कत्ल किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान के तमाम मज़ाहब मसालिक का वफ़द इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इस्लामाबाद में एहतजाजी ख़त पेश करेगा। मौलाना ताहिर अशरफी दीगर का ख़ताब। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारजी सतह पर कमज़ोर किया जा रहा है। मौलाना सैयद यूसुफ शाह। फ़िरका वारियत का जिन बोतल से निकलने लगा है। पाकिस्तान की शहरक और माशी जब कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। मरकज़ी तर्जमान JUI कराची आर्ट्स कौंसिल में बरसगीर के अजीम हैरत पसंद रहनुमा पीर ज़िबकत अल्लाह शाह राशिदी मारूफ सूरिया बादशाह के जदोजहद पर मबनी दस्तावेज़ फ़िल्म की तकरीब रोनुमाई। ज़िला लक्की मरवत में स्मॉल और स्लो एक्शन डैमों की तामीर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। साबिक़ अरकान पार्लियामेंट सैफुल्लाह बरादरान। लक्की मरवत NNI। साबिक़ अरकान पार्लियामेंट सैफुल्लाह बरादरान ने डैमों की तामीर को माशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए नागज़ीर करार देते हुए सूबाई हुकूमत पर जोर दिया है कि ज़िला लक्की मरवत में स्मॉल और स्लो एक्शन डैमों की तामीर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। मोदी की जनरल असम्बली में तकरीर हकीकत से कोसों दूर है। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर ना हो तो भारत का अटूट अंग ना कोई सरहदी तनाज़ा, ये कश्मीरियों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। जनरल सेक्रेटरी मौलवी शबीर अहमद मुज़फ़्फ़राबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज के बहादुर सिपाहियों पर हमें फ़ख्र है, जिन्होंने हमारे दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर का तलब कर लिया। FIA पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाज़ार को नोटिस दे और काबीना में मौजूद दीगर लोगों को भी बुलाए। सलमान शहबाज अभी तक नोटिस नहीं मिला और ख़ुद पेश होऊंगा। ये अपने वकील के ज़रिए जवाब जमा कराऊंगा। इसका अभी फ़ैसला नहीं किया। निजी TV से गुफ्तगू। मोहम्मद नवाज शरीफ के कौमी अदारे के बारे में मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकता। जलील अहमद शरकपूरी। कोई शोकास नहीं मिला। जब मैं मिलेगा और बुलाया जाएगा तो मेरी पार्टी है, जवाब दूंगा। गलती हुई तो माजरत कर लूँगा। नवाज शरीफ जैसी बड़ी शख्सियत से कमज़ोर बात नहीं होनी चाहिए। आपको जेलों और मुकदमात से नहीं घबराना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिखों की जमात श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। जान बचाने 94 अद्वियात में कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब। हर मामले पर सियासत करना इमरान और इनके हवारियों का पुराना और तीरा है। उज़्मा बुखारी। जिस जमात के सरबराह से औरतों की इज्जत महफूज नहीं, उनके कारंदों से अच्छे की तवक्को कैसे रख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब अली ने कहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरी ज़ात से मुतल्लिक बात हुई वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन की तजलील है। अपने ट्विटर बयान में आयशा रजब अली ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ और किसी की बेटी हूँ और एक इज़्ज़तदार घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा किसी मामले से कोई तल्लुक़ नहीं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मेरी इज़्ज़त पर सवाल ना उठाया जाए।
ایک ہفتے کے دوران ڈالر، یورو اور پاؤنڈ کا سامنا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو کرنسی 3 روپے، انٹر بینک میں برطانوی پاؤنڈ 3.55 اور اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 3.50 پیسے گھٹ گیا۔